علی امین گنڈاپور بامقابلہ مریم نواز شریف، مطلب کہ پنجاب حکومت بامقابلہ خیبر پختونخوا حکومت۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، میں فیکٹ اینڈ فیگرز کی بات کروں گا۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی دوستو، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ علی امین گنڈاپور بامقابلہ مریم نواز شریف۔ ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے لائک اور کمنٹ نہیں کرتے تو کائنڈلی وہ مجھے لائک کر کے اور کمنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر کر کے مجھے اپنے تاثرات کے بارے میں ضرور بتایا کریں کہ میری ولاگ جو میری ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کتنی انفارمیشن مہیا کرتی ہے۔ ابھی جو میں ولاگ کر رہا ہوں بہت اہم ولاگ ہے، آپ لوگوں نے اس کو پورا دیکھنا ہے، پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ میں پہلے ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس سے شروع کرتا ہوں کہ پنجاب حکومت مطلب کہ مریم نواز حکومت نے اپنا ایک ٹارگٹ فکس کیا تھا ٹیکس کا، 142-43 ارب روپے کا وہ ٹارگٹ تھا، اور وہ ٹارگٹ انہوں نے فکس کیا، اور فکس کرنے کے بعد اس وقت وہ تقریباً 6500 ارب جو ہے وہ خسارے میں جا رہے ہیں ابھی تک۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت کو، مطلب کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت کو، جو کہ کہہ لیں کہ احتجاجی تحریک جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب۔ اس کے بعد وہ زیادہ تر روڈز پر ہیں، زیادہ تر اڈیالہ جیل میں ہیں، زیادہ تر وہ کہہ لیں کہ اپنے آؤٹ آف اسمبلی ہیں، آؤٹ آف آفس ہیں، اور اس کے باوجود جو ان کا ٹارگٹ تھا، ان کا ٹارگٹ تقریباً 45 ارب روپے تھا، اور جس کو انہوں نے اچیو کیا ہے کہ وہ سرپلس، وہ پلس میں جا رہے ہیں۔ کتنا پلس میں جا رہے ہیں؟ وہ 138 یا 39 ارب روپیہ جو ہے وہ اس وقت تک اکٹھا کر چکے ہیں، جو کہ ان کا ٹارگٹ صرف 45 یا 42 ارب روپے کا تھا۔ ان کا ایف بی آر جس طرح سے کام کر رہا ہے وہ ایک کہہ لیں کہ پنجاب حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا پنجاب حکومت کو ایک ان کا کہہ لیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت کا ٹارگٹ اچیو نہ کرنا، لاس میں جانا، اور خیبر پختونخوا حکومت کا مطلب کہ علی امین گنڈاپور کا جو ہے وہ لاس نہیں پروفٹ میں جانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ علی امین گنڈاپور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت ہو رہے ہیں۔ حالانکہ وہ زیادہ تر روڈز پر ہیں، زیادہ تر وہ احتجاجی تحریک میں ہے، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے پنجاب سے جو صحت کارڈ تھا اس کو لمیٹڈ کرتے 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 یہ سمجھیں کہ ختم ہی کر دیا ہوا ہے، جس طرح سے وہ اس ٹائم صحت کارڈ کی صورتحال ہے پنجاب کے اندر۔ اور اگر ہم خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو وہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 12 سے بڑھا کر 18، تقریباً اس وقت تک 18 سے 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت صحت کارڈ کی مد میں اپنے صوبے کی عوام کو دے رہے ہیں۔ مطلب کہ عوام دوست حکومت کہا جائے، عوام سے ٹیکس، عوام کا اعتماد حاصل کی ہوئی حکومت کہا جائے، کیونکہ ٹیکس ہمیشہ عوام اسی کو دیتی ہے جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ اعتماد ہے تو اس وقت پنجاب حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اگر اعتماد ہے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس تو وہ ٹیکس ریونیو جو ہے اس نے اپنے ٹارگٹ سے 2 گنا کی بجائے 3 گنا جو ہے وہ اضافے کے ساتھ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اس وقت مائنس میں جا رہی ہے۔ اس نے جو ٹارگٹ فکس کیا تھا اس ٹارگٹ کے نزدیک بھی نہیں پہنچی۔ اس ٹارگٹ کو چھوڑیں، جو خیبر پختونخوا نے ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے اس کے نزدیک تک بھی نہیں پہنچے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام علی امین گنڈاپور کے اوپر، عمران خان کے اوپر اعتماد ان کا بحال ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے اوپر اور پنجاب حکومت کے اوپر، جو اس وقت موجودہ پنجاب حکومت ہے، اس کے اوپر
पंजाब की जो आवाम है उनका एतमाद नहीं ज़ाहिर हो रहा, उनका एतमाद इस वक्त महसूस नहीं हो रहा, उनका एतमाद जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर नज़र आ रहा होता तो वो टैक्स की मद में अपनी हुकूमत को, अपनी वज़ीर आला को इनकम जो है वो करवा चुके होते, जिससे रेवेन्यू इकट्ठा हो चुका होता। मगर रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपको मैंने बताया कि एतमाद की कमी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एतमाद पुरएतमादी है, और एतमाद किया हुआ है अवाम ने हुकूमत के ऊपर। और एतमाद की कमी के अंदर मज़ीद कमी किस वजह से आ रही है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्मोक की सूरत हाल पंजाब के अंदर, खुसूसन लाहौर के अंदर, जो तख्ते लाहौर इनका कहा जाता था, कभी होता था, उस तख्ते लाहौर के अंदर जो स्मोक का राज है, आप ये कहें कि तकरीबन 500 मीटर जो है वो बड़ी मुश्किल से नज़र आ रहे हैं। 500 मीटर, इससे ज़्यादा मीटर तो वो नज़र ही नहीं आ रहा। इससे आगे जाते हैं, हद निगाह जिसे कहा जाता है, वो हद निगाह बहुत कम हो गई है, जिसके लिए स्मोक की तदारक के लिए कोई इतना ख़ास इकदाम नहीं किए जा रहे, बल्कि सीएम साहिबा जो है वो पंजाब को छोड़कर, बल्कि पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क के दौरे कर रही हैं, दूसरे ममालिक में सैर तफरी कर रही हैं। यही वजह है कि आवाम जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं कर रही, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर एतमाद किया जा रहा है। उसकी रीज़न भी आपके सामने है कि उसकी रीज़न ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आवाम के अंदर हैं, आवाम से बाहर नहीं जा रहे। अभी दोबारा एक नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया गया है इमरान खान की तरफ से, और इसमें वापसी का फैसला जो है वो एक कमेटी के सुपुर्द है, और वो कमेटी का नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। मगर उन कमेटी में इमरान को पता है कि क्या कौन कौन हम इस कमेटी के अंदर शामिल हैं, और कमेटी के मेंबरान का नाम खुफिया रखने की वजह भी सामने आ चुकी है कि वो खुफिया रखने की वजह सिर्फ ये है कि इनको उठा लिया जाता है, इसलिए जो है वो खुफिया रखा गया है इनके नाम, और ये नाम खुफिया ही रखेंगे। अगर एहतजाज को ख़त्म करना पड़ा तो वो कमेटी ही फैसला करेगी, ना कि अली अमीन गंडापुर या अलीमा खान या कोई एक फ़र्द। अब वो कमेटी की जिम्मेदारी है, कमेटी किस तरह से इस एहतजाज को लेकर चलती है और किस तरह से इस एहतजाज को कामयाब करती हैं। ये एहतजाज इमरान खान के लिए डू और डाई है। अगर इमरान खान जीत गया इस एहतजाज में तो ये पाकिस्तान के जो इस वक्त निज़ाम है उसको लपेट देगा। अगर इमरान खान हार गया तो पाकिस्तान का जो इस वक्त निज़ाम है वो इमरान खान को लपेट देगा। ये इस वक्त फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बल्कि अभी सोशल मीडिया पर मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरा, जिस क्लिप के अंदर मरीम नवाज साहिबा इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उनको कह रही थी कि जब आप वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरेंगे तो आपका इस्तकबाल लोग गंदे अंडों और टमाटरों के साथ किया जाएगा। मगर उसका इजहार जो है वो उनके ही वालिद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। लंदन में एक मीडिया टॉक के ज़रिए उन्होंने कहा कि अब हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर हमारा इस्तकबाल अंडों, टमाटरों, गालियों, चोर चोर के नारों से किया जा रहा है। क्या ये इखलाकियात है? तो मियाँ साहब, मरियम साहिबा आपके बिल्कुल साथ हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये बातें जो हैं वो आफ्टर ऑल मरियम साहिबा ने खुद ही की थी, जो उनके आगे आ रही हैं। जो एक कहावत कही जाती है कि किसी के लिए घड़ा खोदो तो वो आपके आगे ही आ जाता है। तो इस चीज़ को हमने आज ये देखा है कि मरियम साहिबा ने घड़ा खोदा और वो मियाँ साहब के, मतलब कि उनके वालिद मोहतरम के आगे आ गया है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।